الحمد لله. الحمد لله ملك الحق المبين الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة يعلم السر وأخفى. أحمده سبحانه حمد الشاكرين وأثني عليه وأتوكل عليه وأؤمن به، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إن فيها الفلاح والنجاة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر عباد الله المؤمنين، إن هناك آدابا وأخلاقا سامية أمرتنا به الشريعة الغراء، وأنزل الله سبحانه وتعالى بها كتابا يتلى إلى قيام الساعة. ومن هذه الآداب أدب التثبت والتحري والتأني فيما نسمع ونرى من الأخبار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله في سورة الحجرات، في السورة التي تعرف بسورة الآداب، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة فتثبتوا. هذه الآية تحث الإنسان المؤمن على خلق عالية سامية ينجو بها ويتحرى بها من أن يدخل في أي ورطات إذا التزم بها. الإنسان خلق وجبل على العجلة، قال الله تعالى: خلق الإنسان عجولا. لكن الله سبحانه وتعالى يؤدبه ويقول له: يا ابن آدم، في التأني والتؤدة مصلحتك ونجاتك في الدنيا والآخرة. إذا سمعت أي خبر تثبت، توقف قبل أن تنشرها، قبل أن تقول بها. لماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي أحرج الحالات وفي أصعب المواقف يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين فيقول لهم: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. إذا خرجتم للجهاد، خرجتم لمواجهة أعدائكم، الموقف لا يستدعي أن يتوقف ويفكر الإنسان في كل ما يقوم به ويفعله، لكن الإسلام يقول لك: لا، استعمل عقلك.
إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا أثناء القتال. هل هذا الرجل يريد أن يقاتل؟ هل عنده عداوة؟ هل نطق بالشهادتين؟ مثل هذه الأمور. إذا أمر الإسلام، إذا أمرت الشريعة الإسلامية أن يتثبت الإنسان ويتأنى في كل تحركاته وسكناته، خاصة في مثل هذه الحالات الحرجة أثناء القتال، حين أخرجت السيوف من أغمادها وتتطاير الرؤوس، يقول لك اصبر، تأني، تثبت. لماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. يسمعون شيئا يزعزع الأمن والاستقرار ويؤدي إلى اصطدام بين الإخوان وإلى التحارب. على المسلم عندما يسمع مثل هذه الأمور أن يوكلها إلى أهلها، إلى العلماء، إلى القادة، إلى الخبراء، إلى أصحابها، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كلنا نقرأ قصة نبي الله سليمان عليه السلام حين فقد أحد جنوده ألا وهو الهدهد، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. غضب عليه. الجند ينبغي أن يكون في الصفوف. قال: لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، ثم جاء الهدهد فقال له: أحطت بما لم تحط به من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وأردف قائلا أو صرح بأمر محرج، أمر العقيدة، أمر التوحيد. قال: وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هنا أمر مهم ينبغي التوقف عنده، ينبغي اتخاذ القرارات عليه. لكن سليمان لم يستعجل ولم يتخذ أي إجراءات ولم يخطو أي خطوة. قال: ماذا قال؟ سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. أحبتي في الله، እስልምና እጅግ በጣም ያማረ ዲን፣ ሙሉ የሆነ ዲን። በሱ መስመር ብንጓዝ ወላሂ ምንም ችግር አይገጥመንም። ቁርአን ከአቂዳ ጋር አያይዞ ከሚያስተምረን ነገሮች ውስጥ አንዱ አዳብ ነው፣ ስርዓትን ነው፣ ስነ ምግባርን ነው የሚያስተምረን። ከነዛ ውስጥ ዛሬ አንዱን ነው ምናየው። ሱረቱል ሁጁራት يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بلا يمتجمر سورة أن نلتو من بلو يسيمواتان سورة الآداب
የስነ ስርዓት ምዕራፍ ሰው ልጅ ከአላህ ጋር እንዴት መኖር አለበት? እንዴት ነው የሚገናኘው? ከነብዩ ጋር ሊኖረው የሚገባ አደብ ስርዓት ሐየን ወመይተን ነብዩ አለይሂ ሰላም በህይወት እያሉ ከሞቱም በኋላ ስማቸው እንዴት ነው የምናነሳው? የኛ ንግግርና የሳቸው ንግግር ተርቲብ እንዴት ነው የሚሆነው? በሙእሚኖች መካከል ሊኖር ስለሚገባ ግንኙነት ዝርዝር ነገር ታወራለች ምዕራፍ። አንዱን እናያለን። አላህ ምን ይላል? እናንተ አማኞች ሆይ ይላል። አንድ ማንነቱ የማይታወቅ ከአላህ መንገድ ያፈነገጠ ሰው የሆነ ወሬ ይዞላችሁ ከመጣ ወሬውን ይዛችሁ አትብረሩ፣ አትሩጡ። እንጃኩም ፋሲቁን ቢነቢን ወሬ መልካም ነው መጥፎ ነው እንዲህ ነው አይደለም። ነባ ኮንሲኩዌንሱ በኋላ የሚታወቅ ነገር ነው። አየነባ ይዞ ሲመጣ ፈተበየኑ በሌላ ቅራአ ላይ ፈተተበቱ የሚል አቀራረብ አለ። ከሰባቱ ቅራአቶች ውስጥ አንደኛ ፈተዘብ እርግጠኛ ሁኑ፣ ተብራሩ። ማን ነው ባዩ? ምንድነው የተባለው? ለምንድነው የተባለው? መነሻ ዓላማው ምንድነው? ምን ያክልስ እውነት ነው? አህበቲ ቢላ በዚህ ዘመን ይሄ ያ በዛ ዘመን ነው የመጣ ማስጠንቀቂያ የመጣው። ቁርአኑ ግን ኢላ ቂያም ሰዓ ለሰው ልጅ መመሪያ ነው አይደል? ያኔ ወሬ እንዴት ነው የሚሰራጨው? ሁለት ሰዎች እዚህ ቁጭ ብሎ ሰርክል ሰርቶ እከሌ እኮ እንዲህ አለ ሲባል ቀጥሎ ላለው ሰው ይናገራል። ቀጥሎ እንዲህ በሰው ነው የሚሄደው። ዛሬስ በማህበራዊ ሚዲያ ነው የሚሄደው። አንድ ያ ወሬ ከወጣ አይመለስም። በሰከንዶች ውስጥ ዓለምን ያዳርሳል። يصل الأقطار يصل القارات كلها ኮንቲነንት ሁሉም ኮንቲነንት በአንድ ጊዜ ይደርሳል። ወንጀል ቢሆን ይሄ ጉዳይ ውሸት ሆኖ ቢገኝ ያ ያሰራጨ ነው። ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ኦዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ጽሁፍ ሊሆን ይችላል፣ ፎቶ ሊሆን ይችላል። ያ ያሰራጨነው ነገር ውሸት ሆኖ ቢሆን አንመልሰው። በተስፋፋ ቁጥር ወንጀሉ በእኛ ላይ ነው የሚጻፈው። አንድ ሙእሚን ደግሞ የሰማውን ሁሉ ማውራት የለበትም። የሰማውን ሁሉ የሚያወራ ሰው ውሸታም ነው ብሎ ረሱል አለይሂ ሰላም ከፋ ቢልመርኢ ከዚበን አን ይሐድሰ ቢኩሊ ማ ሰሚዐ። የሰማውን ሁሉ የሚያወራ ሰው ለውሸታምነቱ ሌላ ማስረጃ አስፈልገው። የሰማውን ሁሉ ሲያወራ ከዛ ውስጥ ውሸት አይጠፋው። ለዚህ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወሬ ሲሰሙ ቆም በሉ። በኋላ ለምሳሌ ወንድምን ይበለል አግኝተህ አፍማ ተጠይቀው ሰው በሶሻል ሚዲያ ላይ ያወቀው ሰው አይተህ አፍማ ተጠይቀው ሰው ቂያማ ቀን ነው የምትገናኘው። ቂያማ ቀን ነው የምንገናኘው። የለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉንም ወንጀል ሊመረር ይችላል። ሸሂዶች እኮ ጀነት ሲገቡ ሁሉ ነገራቸውን አላህ ይመራቸዋል። ያለ ምንም ሂሳብ ይገባሉ ኢላ የሰው ሐቅ ሲቀር። ለዚህ ነው ፈተተበቱ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በጣም ከሚያጅብ ነገር በሰላም ጊዜ ብቻ አይደለም። እናንተ አማኞች ሆይ ትግል ሜዳ ገብታችሁ ጠላቶቻችሁ ጋር እየተፋለማችሁ ያላችሁ እንኳን አጠራጣሪ ነገር ሲገጥማችሁ እነዚህ ሰዎች ከናንተ ጋር የመፋለም የመግጠም የመገዳደል ፍላጎት እንደሌላቸው የሚያጠራጥር ነገር ካለ ሰላም ፈላጊዎች ሆኖ ከሆኑ ቆም በሉ ይላል አላህ። ፈተበየኑ ሰላም ወላ ተቁሉ ሊመን አልቃ ኢለይኩም السلام لست مؤمنا። ይኸው ባንዲራ ነጭ ባንዲራ የሚያወለብልቡ ሰዎችን አይ አናምንም አልሰለምክም የውሸት ነው ማለት አትችሉም። የት ነው ሰይፍ እኮ ወጥቶ እየተውለበለበ ያለበት ቦታ እኮ ነው። ሌላ ጉዳይ ውስጥ ገብተዋል እኮ። በዚህ ሰዓት እንኳን ቆም በሉና እና እነዚህ ተፋላሚዎች ሰላም እንፈልጋለን፣
እስልምና ስር መግባት እንፈልጋለን ወይም መደራደር እንፈልጋለን ብሎ ካሉ ሪጀክት ታደርጉ አለ አላህ Subhanahu Ta'ala። ዱንያ ፈልጋችሁ የበላይነትን ፈልጋችሁ ስሜታችሁን ተከተላችሁ እዛ ቦታ ላይ እንኳን ተበየኑ። ዛሬ በሰላሙ ምድርኛ ወሬ ስንሰማ ወሬውን ለማውራት ወሬውን ሪፖስት ለማድረግ ወሬውን ለማሰራጨት ያለን ሩጫ ላኢላሃ ኢላላህ በጣም ከባድ ነገር ነው። በዚህ ዘመን ሊድን የሚችል ሰው ማን ነው? በተለይ AI አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሰውየውን ፒክቸር ቪዲዮን ቁጭ አድርጎ የፈለገውን ንግግር በአፍ ውስጥ ጨምሮ በሚሰራጭበት ሰዓት መለየት በጣም ከባድ በሆነበት ተጨባጭ ላይ ነው ያለነው። ያ በጣም ከባድ ስቃይ ከባድ ችግር ነው ይዘው የመጣ አይታችኋል። ለምሳሌ የሞቱ አፄ ኃይለ ሥላሴ ከነ ፒክቸራቸው ከነ ምላቸው እንድናገሩ ከሚዲያው ከእንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ ጋር በጣም ቅርበት ያለው ሰው ካልሆነ በስተቀር ሰው ሊደነግጥ ይችላል። መለስ ተመልሶ መጣ እንደ ሊል ይችላል። ሰው አፄ ኃይለ ሥላሴ ከመቃብራቸው ተነሱ ሊል ይችላል። ባዲያ ሰው ገጠር ወስዳውን የገጠር ሰው ብናሳይ እንዴ አውዝ ቢላሂ ሚን ሸይጣን እንዴት ቂያማ መጣ እንደ ሰው ከመቃብር መነሳት ጀመረ ሊል ይችላል። በዚህ ዘመን ላይ ነው ያለነው። ሼኾችን አንስቶ ትልልቅ ሰዎችን ዳዮችን ሲያስጨፍሩ ታያላችሁ አይደል? አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ ሰዎች አንተ ያላልከውን ስላንተ እንናገርም ማስደረግ ይቻላል። ይሄ እንኳን ባለበት ተጨባጭ የሚሰማ ነገርን በሙሉ ማውራት ለማሰራጨት መሞከር والله በጣም ከባድ ነገር ነው። ለዚህ ነው አላህ ፈተበየኑ በተለይ ሰውን ሊያጋጭ በሚችል ጉዳይ ሰላምን ሊያናጋ በሚችል ጉዳይ ላይ አላህ ምን ይላል? وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ሰላም ጉዳይ ስጋትን ሊፈጥር የሚችል የሆነ ነገር ሲመጣ ይዞ መሮጥ የለባቸውም። ለባለቤቶች የዚህ ጉዳይ ባለቤቶች አሉ ለነሱ መተው አለባቸው። ትንተና ይስጡበት፣ ማብራሪያ ይስጡበት። ማንቡጭ አረቅ ማጨማለቅ የለበትም። እያንዳንዱን ማይመለከተው ፊልዱ ያለ ነው ሰው ተነስቶ መተንተን የለበትም من الله سبحانه وتعالى. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نبي سليمان عليه السلام الله سبحانه وتعالى ካወደሳቸው ታላላቅ ስልጣንን ካጎናጸፋቸው ነብያት ውስጥ አንዱ ናቸው። አንድ ቀን ከወታደሮቻቸው አንዱ ወፍ ይጠፋል። ቢያዩት የለም፣ ቆጣጣራሉ፣ ከሰፍ ላይ የለም። ማሊየላ አራል ሁዱድ ሁዱድ የሚባለው የት ሄደ አላየውም። እንዴት አፈንግጦ ሳያስፈቅድ እንዴት የት ነው የሄደው? እገለዋለሁ አርደዋለሁ ወይ የሄደበትን ነገርን ተጨባጭ የሆነ ነገር ይዞ ካልመጣ ወዮለት ብሎ ዛቱ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ወፉ መጣ። የት ጠፍተህ ነው? የሆነ ቦታ በረረች። አንድ በጣም ጉድ ድንቅ ነገር አይቼ መጣሁ አላቸው። ምን አየ? አንድ ሀገር ላይ አንዲት ሴት መሪ ንጉስ ሆና ነግሳ ንግስቲቷ ህዝቡን ታስተዳድራለች። ሁሉ ነገር አላት። ዙፋኑን እጅግ በጣም ትልቅ ንግስና በጣም የሰፋ ነው። ግን የሚያሳዝነው እሷና ተከታዮቿም ከአላህ ውጪ ሌላ አማልክትን ነው የሚያመልኩት። በጣም ያስደነግጣል። የታባቷ እሺ ብሎ ነብዩ ሱለይማን ወዲያው እርምጃ ምንድነው ያደረጉት? قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين እናያለን ያልከው ነገር አያችሁ አይደል? ነብዩ ጋር መጥቶ በዋሸት በጣም ከባድ ነው አክቹአሊ። ሆኖም ግን እሳቸው እያስተማሩ ነው ያሉ። ትምህርቱ እኛ ድረስ እንዲደርስ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያደረገው። سننظر እናያለን أصدقت أم كنت من الكاذبين ያልከው ነገር እውነት ይሁን ውሸት እናረጋግጣለን።
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أحبتي في الله، ሰዎችን የሚያባላ ሆድና ጀርባ የሚያደርግ ወንድምና ወንድምን እያጋጨ ያለው ትልቁ ነገር ያልተረጋገጠ ወሬ ነው። ወሬው ከጠላት እጅ ብቻ የሚወጣ እንዳይመስልን። ከወንድም አንዳንዱ ቤቱ የምናጋው ከምስቱ ጋር ሰላም እንዲያጣ የሆነ ያለበት አንዱ ተጨባጭ እናት የሆነ ነገር ትነግሯለች በሆነ ፐርስፔክቲቭ በሷ እይታ። የሱ እህቶች ስለምስት የሆነ ነገር ይነግሩታል። ያ ነገር ልክ ነው ልክ አይደለም። ምስትየው መጣ ስለእናቱ የሆነ ነገር ትነግሯለች። ወንድሙ ስለ አንደኛ ወንድም ወይ ስለ እህቱ ወይ ስለ እናቱ ቤተሰብ መካከል ጭምር ወሬን ቆም ብሎ አለማዳመጥ አለማረጋገጥ በችኮላ ወደ እርምጃ ማሄድ والله ብዙ ቤተሰብን እያጋጨ ነው። ብዙ ሸሪክ ሆኖ አብሮ ለዘመናት ብዙ ስራ የሰሩ ሰዎችን ጥርጣሬ ውስጥ እንዲገቡ አልፎ እስከ መጋጨት እየደረሱ ነው ያሉት። የሸይጣን ትልቁ ስራ ምንድነው? انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه በመካከላችሁ ጠላትነትን እንዲከሰት ማድረግ ነው ይላል ሸይጣን ስራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰነግራ። የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ሰላም አጠቃላይ መመሪያ ስናይ ወሬ ሲሰሙ ወደ እርምጃ ሄዱ ረሱል አለይሂ ሰላም። ለምሳሌ በኑ ሰለማዎች መስጊድ አካባቢ መንደራቸውን ነቅሎ ሊመጡ ነው የሚል ወሬ ሲደርሱ ሰበሰቧቸው። በላገኒ አንኩም ወሬ ደረሰኝ ስለናንተ ልክ ነው ወይ? አዎ። ከባድ ጥፋት እንኳን ሰው አጥፍቷል ተብሎ መጥቶ ሲነገራቸው ሐጢብ ኢብኑ አቢ በልተዓ የሚባል ረሱል አለይሂ ሰላም ወደ መካ ዘመቻ እያደረጉ መሆናቸውን ሚስጥር ለአንድ ሴትዮ ደብዳቤ ጽፎ ሰጠ። ወህይ መጥቶ ነገራቸው ረሱልን አለይሂ ሰላም። ሐጢብ ኢብኑ አቢ በልተዓ ለመካ ለቁረይሾች ደብዳቤ ጽፎ ለአንድ ሴትዮ ሰጥቷል። ሴትዮዋ ረውደተ ኻክ የሚባል ቦታ ነው ያለችው፣ ቶሎ ድረስባቸው። ረሱል አለይሂ ሰላም ዙበይር ኢብኑ አዋምና መቅዳድን ፈረሰኞች የጦር ጀነራሎች በሉሌታችሁ ብረሩ አሏቸው። ረውደተ ኻክ እንደተባለ እዛ ቦታ ሄዶ አገኘዋት። ወረቀት እዚህ እየሄድሽ ነው አምጪ አሏት። ምንም ወረቀት አልያዝኩም። አምጪ የአላህ መልእክተኛ አይዋሹም ይዘሻል አልያዝኩም። እንዲህ ካልሽ ራቁትሽን አቁመንሽ እንፈትሽሻለን አሏት። ከዛ በኋላ ጸጉሯ ውስጥ ሽሩባ ተሰርታበታለች ላዩ ላይ ከጸጉሯ አንስታ ሰጠቻቸው። ይዘው ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተመለሱ። ሰሃቦች ተሰበሰቡ። ሐጢብ ኢብኑ አቢ በልተዓ ተጠራ። ዑመር ተናደዱ። የአላህ መልእክተኛ ሙናፊቅ አንገቱን ልቁረጠው ፍቀዱልኝ አላቸው። ያ ዑመር ሰው እኮ በድር ዘመቻ ላይ እኮ የተሳተፈ ሰው ነው፣ እንዴት ብለህ ትናገራለህ? እስኪ ተረጋጋ አሉት። ሰለላሁ ምንድን አሉት? ما حملك على ما فعلت يا حاطب ምንድነው እንዲህ እንድታደርግ ያደረገ? አያችሁ አይደል? ያው ከባድ ወንጀል ነው። የሀገርን ምስጢር አሳልፎ መስጠት ነው። ያሰቅላል፣ ያስገድላል። ለምን እንዳደረገ ግን ማብራሪያ መጠየቅ የግድ ነው። የከባድ እንኳን ጉዳይ ሆኖ ማለት ነው። እንኳን ተራኛ የአሉባልታ በሰዎች መካከል የምትሰራጭ ቀርቶ ማለት ነው። ተመልከቱ ማሐመለ ከባድ ጥፋት ያተደብቀን ለጠላት መቼም መረጃ አይሰጥም። ያ ረሱላህ ወላሂ እኔ ያደረኩት ሙናፊቅም ሆኜ አይደለሁም ከእስልምናም ተበልሼ አይደለሁም፣ በሁለት ምክንያት ነው ያደረኩኝ አላቸው። ምን? አንደኛ እኛ ሙስሊሞች ሐቅ ላይ ስለሆን አላህ እንደሚነስረን እርግጠኛ ነኝ አላቸው። እና እኔ ደግሞ መካ አካባቢ ልጆች ቤተሰቦች አሉኝ። አንቱ ዙሪያ ያለው አብዛኛው ሰው እዛ ያለው ቤተሰቡን እዛ ያለው ንብረቱን የሚከላከልለት ዘመድ አዝማድ አለው። እኔ ዘመድ አዝማድ የለኝም። እዛ ውለታ ቢጤ እንዲውሉልኝና ይሄንን መረጃ ሰጠን ብሎ ቤተሰቦችን ንብረት እንዳይለቁብኝ ነው።
الله تكساس عور لي بقرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا تتادرقوا كذلك دفاتاتشو تملسوا بلو الله مكروا مهرة تتأيقلت نسعون ينسى بمجمع ግን ስትሰማ ምንድነው አእምሮ ላይ የሚመጣው ሀገርን የሸጠ ዲንን የሸጠ ሙተድ ካፍር አንገቱ መቆረጥ አለበት ብለ የሚያስብል ነገር ነው ተግባሩ ኖ በፍጹም فتبينوا እስልምና አደብ ይሄ ነው ወይስ ስትሰማ የሆነ ድርጊት ሲፈጸም ካየ فتبينوا الا صلوا وسلموا على من امركم الله بالصلاه والسلام عليه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب نبيك محمد وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم إنا نسألك من أحسن الأخلاق والأهواء والأدواء اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأهواء والأدواء لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين